नासिर ढिल्लों होरां दा काम साडे ना इत्थे जिहड़े लोग बैठे ने इन्हां दे वड़के माइग्रेट होके आए होंगे हिजरत करके या उन्हां दंगियां फसादां मुजारियां की वजह नाल आए होणगे। नासिर ढिल्लों होरां ने पंजाबी लहर के नाम तो यूट्यूब चैनल बनाया और उस चैनल राही 300 तो वध फैमिली, मेरा बापू कहता होंदा सी मैनू इत्थे ना दफनायो उत्थे हुशियारपुर दफनाया मेरे पिंड जिथों मैं जम्मिया सी। ये जी उधर के लोग यही चाहते हैं कि उन्होंने जिहड़े बाबे साडे ते हुण असीं चाहते सी कि चलो वीज़ा उन्हां अराइवल हो जाए इंडिया और पाकिस्तान का, पर वो एवं थोड़ी देर लिए खुलिया उस बाद वो ना होया। सारे बाबे सहकते हैं अपनी जम्मन भौ नूं, कहते हैं एक जम्मन वाली माँ ते जम्मन वाली थां नहीं भुलदी बंदे नूं कबर दी कंधां। वो अलबेला जी है, ये सिदक वाला इश्क वाला जी है नासिर ढिल्लों। इन्होंने 300 तो वध फैमिलियां नूं रीयूनीयन करवाई इंडिया के पाकिस्तान। तुसीं देखो ना बाबे आए सन अपने भरावां नूं अपने रिश्तेदारां नूं अपनियां थावां नूं मिलण आए। 300 तो वध खानदानां नूं इन्हां ने जिहड़े वंड के 1947 के उजड़ के विछड़ गए सी इन्हां ने उन्हां नूं मिलाया। और बड़े 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 गिप्पी ग्रेवाल समुंदर पल्ला अनीता देवगन नदीप गिल बड़े बड़े सैलीब्रिटीज भी जिन्होंने उत्थे मिलियंस लोग सुनते देखते हैं प्यार करते हैं उन्होंने भी इतने बुलाया और एक पुल बनया पार्टीशन के उत्ते इन्हां दा काम है। तो मेरा दिल है कि इन्हां दे कोलों थोड़ा जिहा क्योंकि पार्टीशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं तो मेरा दिल है कि ये अपने इस काम का इन्होंने आगाज़ किवें कीता हुण तक इन्हां दा की कंट्रीब्यूशन है वो बारे थोड़ी जी गल करन ताजे साडे सुनने वालों नूं पता लगे। और शायद इत्थे बैठे होर सारे बहुत सारे नौजवानों नूं कुड़ियां नूं मुंडियां नूं वो एक हलाशेरी मिले और वो भी कभी सोशल मीडिया पर आना चाहन अपना काम कंट्रीब्यूट करना चाहन तो वो भी कर सकन। नासिर ढिल्लों को गल सुनने कि वो पंजाबी लहर एक चैनल बनाया पूरी पंजाबी जगत वो जानिया जाता है और ये पीछे की कहानी की है वो उन्होंने सुनने। जनाब नासिर ढिल्लों साहब अस्सलाम वालेकुम सारे 2015 तो असीं स्टार्ट किया सी पहले असीं वैब चैनल स्टार्ट किया सॉरी फेसबुक से उस तो बाद असीं इहनूं यूट्यूब से लैके आए जो पाकिस्तान पहले बैन से यूट्यूब फिर यूट्यूब ओपन होया। बहुत सारिया कहानियां बहुत सारिया गल्लां जिवें तुसीं सारे सुनिया नवीं सुनिया सन अपने वड्डे बजुर्गों को कि किस तरह सन लोग साडे सराउंडिंग जिहड़े साडे बजुर्ग ने जिवें दादा जी दसदे हुंदे सन कि नाल नाल दे पिंडां 'च रहिंदे सी असीं उत्थों उठ के ऐसा किस तरह आए सन की हालात सन। सो कुछ गल्लां ज़हन दे दिमाग दे विच सन भी बजुर्ग आंदे ने भी ये साडे सराउंडिंग लोग ने जिहड़े वो फलाना सी वो हिंदू साडा मुंशी हुंदा सी वो बड़े अच्छे उन्हां नाल तालुकात सी आउंदे सी पिंड साडे आउंदे सन असीं उन्हां कोल जांदे सन उन्हां नाल बड़ा लैंड दी हिसाब किताब। सो दूजे पासे जो मैं वेखदा ना रील दूजे पासे चलदी ना न्यूज़ केसट दो पासे चलदी है और पहले 12 गाने आउंदे एक पासे 12 दूजे पासे उधर वाले केसट आंदी भी मुसलमान माड़े इधर वाले आंदे भी हिंदू माड़े है। सो वो मैं केसट दोवां पासे सुनने की कोशिश की भी उधरले बजुर्गों नूं इधरले बजुर्गों नूं भी मेरे बजुर्ग आंदे भी उन्हां नाल दोस्तियां सी यारी सी प्यार सी। मैं कहता भी यार मीडिया या साडी तारीख सानूं कुछ होर दसदी है भी ये चक्कर की है। सो पार्टीशन विक्टम सन मैं विक्टम्स उन्होंने कहना उन्होंने बजुर्गों में मिलया को 1500 तो वध बजुर्गों उन्होंने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिते कि उन्होंने किस तरह के हालात देखे की कुछ वेख्या। सो वो इंटरव्यू स्टार्ट करने शुरू किया कि लोगों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। कोई कहता मेरा भरा नहीं लभन दिया कोई कहती मेरी भैन नहीं लभदी। रिसेंटली असीं बांग्लादेश की खतून सी उन्होंने आपस मिलाया दो खानदानां तो असीं नाल दी नाल पोस्ट करनियां शुरू कर दित्तियां भी जिहड़े लोग अपनी फैमिलियां नूं लभदे सन। सो विद इन वीक असीं मैनूं लगदा भी पहलों औखा सी थोड़ा जिहा लेकिन हुण एक पोस्ट करी दी है अगर वो नहीं होंदे आप तो उन्होंने कोई ना कोई फैमिली का मैंबर सानूं 5-10 दिन दे विच मिल जाता क्योंकि इन्नी रीच हो गई है साडे चैनल दी या फेसबुक पेजेस की। सो उत्थों असीं 2015 तो स्टार्ट किया तो हुण तक दी साडी कामयाब जिहड़ियां स्टोरियां दे विच ते बहुत सारियां लेकिन 2 हुण तक ऐसियां कहानियां ने जिहड़ियां हले तक पूरियां नहीं हो सकियां। सारे नाल वड्डी स्टोरी तुसीं वेखी होएगी वाशिंगटन पोस्ट तक साडी स्टोरी नूं उन्होंने कवर किया जिहड़े 2 भाई जिहड़े सन करतारपुर साहब। सो यह छोटी जी साडी एफर्ट सी जे पॉजिटिव असीं लैके सोशल मीडिया नूं
ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਮ ਲੈਣੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੱਚ। ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸੇਬ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਿਸਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੱਕੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈਬੀਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੰਢ ਤਰੋਪੇ ਸ਼ਰੋਪੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਢਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧੀ ਅੱਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਲੈਣਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਠਰੇ ਕਾਲਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਾਉਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਿੱਜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਖੜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਈਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। 9 ਮਿਲੀਅਨ? ਹਾਂਜੀ, 90 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿਦਨ ਸਪੈਨ ਆਫ ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਸਰਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਰਿਦਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ। ਔਰ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂਦਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਜਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ 5-7 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 5-7 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਵਾਈ ਵੀ ਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਅੜ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਂਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਵਾਲਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 2-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ, अस्सलाम वालेकुम। इंजी है पिंड च मसीते इंजी ला करीदा। मैं बहुत पहले कर रहा जिंदगी च पहली बार बोल रहा है। अच्छा हाँ, ये बड़ा झक रहे सर कि भाजी मैं की गल करांगा। मैं क्या उससे तू नॉन स्टॉप गल्लां करदा है ते इत्थे भी तू जिवें तेरा दिल करे खोल दी। ये है कि किवें शुरू कीता कहते खोल सियाने कहते हैं भी गोभी गोभी होंगी बंदे बंदे होंगे। वो गल इदा हुई जी
ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਚੀਨੀ ਧਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਧਰ ਦੇਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਕਰ ਜੰਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਧਰ ਝਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਝਾਂਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਵੀਂ ਤਲੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਤੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਲੋਂ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟੇ ਰੱਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਟਿਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇਦਾਂ, ਬੁੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੂਈ ਅੜ ਗਈ। ਬੁੜੇ ਦੀ ਸੂਈ ਅੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸੁਣਾਈ, YouTube ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। 14 ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਏ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੈਲਜ ਕੋ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬੰਨਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ 4 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੌਣੇ 4 ਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਧਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਬੁੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਜਾ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੀ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ YouTube ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਦਾਂ ਝੂਠ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਚੜਾ ਦੇ। ਲੈ ਯਕੀਨ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰੋ, ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਚੜਾਤੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਲੌਗਿੰਗ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ, ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇਫਤਿਖਾਰ ਆਕਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿਤਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਗਾਵਣਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਵਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਵਾਲ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਈਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਗਰਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਫਤਿਖਾਰ ਆਕਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने इलाके का तारफ करवा देवा। ये साहिवाल, इसनों आम तौर पर छोटा साहिवाल आदि जिला सरगोधा की तहसील और दरियाए झेलम के किनारे साहिवाल शहर कस्बा है सरगोधा जंग रोड ते और चज दुआबा चनाब और झेलम दरिया के दरमियान इलाका है जितों का मैं वासी हाँ। अच्छा वैसे साढ़े जो दोस्त बैठे ने तरक्की याफ्ता इलाका है पंजाब के हवाले नाल साढ़ा ज़रा पसमानदा इलाका है और साढ़े तो खत पत्तर ही इस थोड़े जिला साहिवाल आ गए उहदे वजह अच्छा ये भी मसला है। तो बाकी है कि इब्तदा तो फेसबुक तो ही हुई क्योंकि बुनियादी तौर पर एक मैं उर्दू अदब का तालिब इल्म और माइक नेड़े करो प्लीज 20-25 साल तो मैं पढ़ा रहा कॉलेज एक तारफ इलाके है सी, बाकी थोड़ी बहुत कोई तकनीकी भी है हिस्स वो भी है, वो जो कुछ मैं लिखता वो दोस्त बड़े पसंद करते। फिर 2019 को मेरा ख्याल आया कि भतरीए थोड़े बड़े हो गए बच्चे घर एक मोटरसाइकिल सी और जब मैं कहा कि मोटरसाइकिल कि वो जी जुनेद लैके गया है वो जी हुसैन लैके, मैं क्या इफ्तिखार तू क्या करेगा, मैं लै ली साइकिल। अच्छा 4-5 किलोमीटर बाजार जाना, चलो जी साइकिल चले जाओ। लेकिन वो मैं जब क्या कि जरा इस सड़क पर जावा, वो सड़क तो तकरीबन 10 किलोमीटर परे दरिया झेलम, एवं दिल खुलता मैं जनाब पेशाब जंग सरगोधा 30-35-40-50 किलोमीटर रेडियस सारा मैं घूम लिया। 3 साल है पूरे इलाके का तारफ करावना और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है। एक दिन मैं बस से चढ़िया सरगोधे साहिवाल आना सी ते पिछे ना कोई औरत बैठी सर, वो आखिर भी नहीं ये तो साइकिल तो नहीं वधाउंदा। मैंने कहा मैं कहना नहीं इफ्तिखार साइकिल हौसला अफजाई मिलती पई चलाई रखो। खैर साल एक होया मैं जनाब ने दोस्त आख्या कि जरा तुसी मेहरबानी करो कि वीडियो शीडियो बनाई करो।
मैं वक्त नासिर ढिल्लू भाई नाम मेरे हौसला मिले और कुदरती एक तो है सी पीपल एंड कल्चर पंजाब की जी रहतल है साडा लहजा है लोक संगीत है लोक गीत है साढ़े को ढोली है बड़े जबरदस्त गीत गाते उन्होंने बड़ी दिलचस्पी आई बाकी जो वीडियोस बनानी शुरू की कुदरती 47 वाली वंड कुछ दाने मेरे हिस्से च आ गए कुछ बाकी उत्ते बच्चे हुए उन्होंने मैं भी कैप्चर किया और परिवार वाकई ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ 75 76 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ 50-55 ਜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ असल भाई वो कल ही अम्मा साथ भिराई नाल मेरी मुलाकात हुई अम्मा एक ना बड़ा गावन ये सुनाया भी मेरी बिलाड़ियाँ जी खतरियाँ आन ना दीपको ते रानी और टुरदियाँ वैदियाँ तो रोदियाँ वैदियाँ ते गांदियाँ आटमंज खिदरू अगू मनु गली जनाब बैठा आटमंज खिदरू खिदर याटी माना आटमंज खिदरू अगू मनु गली जनाब बैठा तोड़ के खतरी पाकिस्तान बना बैठा यानी 80 साल पहले का कि बाकी ये है कि पंजाब साडा बड़ा सोहना है साडे दरियाए झेलम दी कंधी बड़ी खूबसूरत है खुद राह खजूरां दे दरख्त है इंज लगदा किसी वादिये च आ गए हैं ओहदे नज़ारे ओहदी रहतल ओहदी तारीख बड़ी ज़बरदस्त है पंजाबी के हवाले नाल मैं ये आखसां साडी बतौर पंजाबी ज़बान के पिछे रहन दे वजह जिहड़ी है ओहदी साडा जिहड़ा पढ़ा लिखा तबका ओहदा ही कसूर है साढ़े को नारा मारे आई भी ये साइकिल पंचर कह किया कुछ तय किया कुछ मैं किया अच्छा असि सरकार भी आते हैं लेकिन साढ़ा भी कसूर है थोड़ी जी टाइम में बच्चियाँ पढ़ जाती हैं हम बच्चों के साथ तो बोलेंगे अस्सी नवी दिखाई है जो उस्तानियाँ साढ़े देहाते टीचर हुई हैं उन्हें 4 दीवारी उर्दू लागू की हुई बच्चे बाहर आते दादियाँ नाल वो बेचारियाँ बुढ़ियाँ उन्हें समझ नहीं आती लेकिन उस्तानी कह रही नहीं उर्दू में बात करें ये जी सो कार्ड एक नाम निहाद तरक्की या एक अपने आप में तरक्की याफ्ता साबित करने वास्ते अपनी रीत तो हटना अपनी जबान तो हटना ये एक बड़ी बदबख्ती और ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਵਣ ਸਾਡੇ ਢੋਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਰਾਡੀ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ प्लीज जरा खामोशी लोक गीत बंदे फराडी दम करवा के शहीद देंदे ढोले दी तलियां लगन गवाही नहीं देंदे वाह वाह अच्छा अपना आकिब साहब मैं कहना कि तुसी शायर भी उर्दू और पंजाबी जी जी एक निक्की जी नज़म तो सुनाओ अपनी जी जरूर निक्की जी लेकिन और याद रखना गल भी निक्की जी की हुई है नहीं ना गल इंशाल्लाह तुहानू पसंद आई इसके ताड़ी मारे जिसनू ताड़ी मारनी आवे ताड़ी मारे जिसनू ताड़ी मारनी आवे ताड़ी तबला ताड़ी ढोले ताड़ी बोली ताड़ी बोले ताड़ी ताले ताड़ी सुरे ताड़ी देवे सारा गुरे ताड़ी मारन आले कोनू ताड़ी सिखो बहुत सब तो बड़ी गल एप्रीसीएशन है रिस्पैक्ट भी है दूसरा देखो इतने लोग गल करते हैं लोग अपनी अपनी कर रहे हैं ये भी ठीक है पर ये बिल्कुल गलत है ठीक है वे कि इतने लोग बैठे ने गुणी ने अपना अपना हार किया है किसी ने कुछ काम किया है सब तो वड्डी गल है सब तो खूबसूरत इंसानी ताल्लुक है दूसरे की कबूलियत और उसकी एप्रीसीएशन इस तो कीमती कोई चीज़ नहीं उस बंदे की रूह नूं दिल नूं तुसीं जित लोगे अगर उसमें एप्रीशिएट करोगे वो समाज भी तरक्की करता तुसीं देखो निक्के निक्के करते और कौम जिहड़ियां तरक्कियां कीतियां उन्होंने एप्रीशिएट करते हर किसी को राह नहीं रुकते या अगों भानी नहीं मारते या जैलस नहीं होंगे सड़ते नहीं ते असीं ते किसी नूं खुश
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕਸ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ 653/4 ਚੱਕ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਤਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਮਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਪੀਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਾਬ 47 ਵਰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਦ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਤਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਰਾ ਟੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਿਆ ਉਹ ਜਰਾ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢੂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਲਾਊਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਸਰੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਬਕਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਬਕਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਤ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਫਿਟਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਚਾਦਰਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਧਨਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਸਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 62% ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 48% ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 42, ਫਿਰ 38, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 38% ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। 62% ਤੋਂ 38 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ 5-5 ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੀ 4 ਭਰਾ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 5 ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਕਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਏ, ਹਿੰਦਕੋ ਏ, ਆਪਣਾ ਜਟਕੀ ਏ, ਮਰਾਵੀ ਦੀ ਮੰਨਤ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦਕੋ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਟਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਲੱਗ ਕੌਮੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਲਚਰਲ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੇਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਰਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਂਸਰ ਹੁਣ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਭਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦਕੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਟਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਟਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਜੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਟਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਲਹਿਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਟਹਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਵਿਰਾ ਕੇ ਆ ਤੇਰਾ ਤਰਕੜਾ ਆਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਤਾਨੀ 'ਚ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਭਾਊ ਬਹਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ। 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਪੁੰਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 12 ਕਰੋੜ ਹਾਂ, ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ 2.5 ਬੰਦੇ ਆ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇ ਖੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਕਿੱਥੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਜੂਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ
ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੰਜਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਤੇ ਅਤਾਵਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਣਕੋਟ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਤਾਵਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5-6 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਲਚਰਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਗਾਇਸ ਤੇ ਲਾਓ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਮੀ ਜੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਲਈ। ਸਮੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜੀਏ, ਆਣ ਤੇ ਗਵਾਣ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜੀਏ, ਆਣ ਤੇ ਗਵਾਣ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਵੈਰੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਹੋ ਕੰਨਿਆ ਕੁਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਓਏ ਕੁਝ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰੋਂ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਗਾਨੀ ਚੜੀਏ। ਮਿੱਤਰੋਂ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛੇ
ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਗਾਨੀ ਚੜੀਏ ਐਵੇਂ ਨੀ ਲਾਲੇ ਦੀ ਤਾਈ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी मैं एक मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਚ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ YouTube Facebook ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਸਾਡਾ ਵੈਲ ਜੀ ਵਕਾਰ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਵਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਨੱਕ ਛਾੜੀ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਝਾਕਾ ਲੱਥਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 54 ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਵਿਜੇ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਗੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਥਰੂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਰ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
मैं ये समझना कि बंदे दियां दिलों के रूहां नूं तुसीं तब्दील कर सकते हो, बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इस करके मैं समझना कि ऐसी जिहड़ी लोड़ सी इस हवाले नाल इन्होंने अपना विजन दस्सिया, बहुत वधिया लगा। आखिर तुसीं ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। सिद्धू मूसेवाले के नाम दियां ताड़ियां भी क्या जवान बड़ा हीरा है, लेकिन वो बहुत सोहना कुछ कर गया। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-30% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। बहुत सही गल। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ 10% ਉਰਦੂ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜਕਾ ਵਾਲੀ ਚ ਨਹੀਂ। बहुत वधिया, बिल्कुल ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। बहुत अच्छे। क्योंकि पंजाबी फिल्म राही भी बहुत पंजाब का मुहांदरा मतलब बहुत बहुत मुश्किल मूवी आए हुए थे। कह नहीं सकता। अच्छा अगे बढ़ने क्योंकि असं 2 मिनट से मुकाना। अंजुम सरोया तुसी किस तरह फर्दर अगों सोचते हो अपने प्रोग्राम को, अपने काम को डिवेलप करने की तुहाडे प्लान? मैं तो यार जो सोचूंगा तुसी अगले साल में मैं रोटी का भी इंतजाम करें। 3 बजे का आया, 3 बजे बोतल भी जो कैमरे चले उदो पानी की पंजाबी की खिदमत करनी है ना, ये असं अपनी थां से कोशिश करेंगे, तुम अपनी थां से अगले साल गल ओदी भी ठीक है, मेरी भी गलत नहीं। राती मैसेज आया कि भाजी मैं कितने बजे आ जा, मैं कि तुसी 1 बजे आ जाना, खाना खाना, खाने खाने तो बाद असी साडा सैशन है उहदे विच तुसी शामिल होना। ये हुणे कितनी जगह 3 बजे आए ने ते फिर खा के आना चाहिए। भाई इतने नेड़े दुकान नहीं कोई नहीं, वो होटल है वड्डा, वो तो 400 रुपये की चौलों की प्लेट दे रहा। पिंडा की कोई डिश भी कोई हिसाब की रखो ना, नेड़े होर होटल कोई नहीं। इतने तो खुला लंगर सी, लेकिन बाला ने तुसी खुश रखी वास्ते बड़ा वधिया हिस्सा पा छड़िया है। ते मैं कहा भी अगे तो होना चाहिए। वो देखा भी बाकी ने जाओ इन्ने बंदे साढ़े जुम्मे तो मसीते च होंदे। अच्छा मेरा चलो इन्हों के विजन को अगर मैं थोड़ा साफ लफ्ज़ों च कहा तो ये बनता है कि ये जिंदगी च खुश रंगी बिखेरना चाहते हैं। मैं अगे भी नहीं जाना, मरने हो काम भी मुकाना। अच्छा सुरा से बोलो और भाई की खातर रोटी चली सारा वो भी रोटी खाने एक ब्याह ते मैं गया ना, जिद्दां तुहाडे वर्गा फैन मिलिया, दौड़िया दौड़िया आया कि कद मेरे की तरह दिते, कहना मेरे 2 ही बंदे सीगे पसंद मैनू, एक मूसे वाला एक तू। मूसे वाला कहना पैर बज के रह गया कर। मेरे ना 2-3 महीने हुए हैं वीडियो शूट की, पर मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हाँ और इन्ना मैनू प्यार मिला, मैं बंदियां का बड़ा शुक्रगुजार। 2-2.5 लाख फॉलोवर होने लग्या ते वो मेरे वाकफ नहीं, पता नहीं कितों कितों की दुनिया, वो कमेंट करते, मैसेज करते, लाइक करते, उन्होंने प्यार आ। पर गल मैं सौखी सला देखो ना, बोली तो उही है ना, तुम अगे पंजाबी बोली उही है भाई, जिस बंदा सौखा रहे बोली उही है। अपने दुख का सुख का ते गुस्से का बंदा गाना कढ़न का स्वाद ही मां बोली सी आता, बंदा खुल के
ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਸੁੱਟ ਕੁੜੀਏ ਪੈਣ ਫਕੀਰਾਂ ਲੋਈ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾਗ ਲਵਾਸੀ ਲੋਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਝਾਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੱਲਾ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਗਰਮਿਆਂ ਤਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਊ। ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਸਾਲੇ ਛਾਪੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ 30-31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਲੀਮ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਾ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਠ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਮੀਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 1000 ਮੀਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 3 ਕਾਉਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ
बस घाट तो बंदियां की है, अगर 4 बंदे ना तुर पैण तो काम हो सकता है लीगल तरीके नाल। ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।